ஓம் ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. ஸ்ரீ சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு ஆதி குருநாத சுவாமிக்கு சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாத்துர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரஜா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதலின் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கிறோம். இன்று சாதுக்கள் பிக்ஷா, பாதுகா பூஜா, அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி ரோஹிணி குடும்பத்தினர் தென்காசி, ஸ்ரீ சிவராம சுப்பிரமணியன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ நாகராஜன் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ ஸ்ரீதர் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ கனகவேல் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ பரணி குடும்பத்தினர், ஸ்ரீமதி நீலா குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ செல்வா குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ ராம் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ ரவிச்சந்திரன் குடும்பத்தினர், ஸ்ரீ பிரபுகுமார் சுவாமிநாதன் குடும்பத்தினர் மற்றும் எஸ் முரளிதரன் குடும்பத்தினர். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜை நமः. ஓம் மாதாபித்ருभ्यां நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் சமஸ்த த்ரயத்ரிம்சத்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திரதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் வாஸ்துபுருஷாய நமோ நமः. ஓம் கிருஹதேவ்யை நமோ நமः. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமः. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமः. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமः. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयापरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमेकलुके प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधीनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ सौम्यवासरयुक्तायां सदभिषन्नक्षत्र युक्तायां शुभयोगशुभकरण एवं कुणविशेषेण विशिष्टायां स्यामर्तमारायां चतुर्थ्यां शुभतिथोस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकारी सपरिवार सहित आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति परिपूर्ण प्रसार सिद्ध्यर्थं ब्रह्म विष्णु शिवस्वरूप श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणाम अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री वेदव्यास सद्गुरूणाम अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानंद आश्रमेति नामांकितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यविद्यानां पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहराशौ जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् श्री चिद्भवानंद आश्रमेति नामांकिते एतस्मिन् संस्थाने विद्यमानानाम् अन्तेवासीनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थिनां अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे कैंकर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवा समितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधि दानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधि दानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधि दानशीलानां च आत्मविद्या विद्यार्थीनां च दर्शनं कुर्वतां सर्वेषां भक्तमहाजनानां च विशेषतः श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिक गोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य चंद्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्यः नैद्रवकाशिवगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरपुरुषपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ जातायाः मीरानाम्याः वातुलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशुजातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशुजातस्य शिवसहस्रशर्मणः शिवगोत्रोद्भवायाः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभराशौ जातायाः
रोहिणी नाम्न्याः आत्रे गोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य शिवरामसुब्रह्मण्यशर्मणाः स्वाती नक्षत्रे तुलारासो जातायाः स्वर्णलता नाम्न्याः मृगशिरो नक्षत्रे मिथुनरासो जातायाः जननी श्रीमती नाम्न्याः स्वाती नक्षत्रे तुलारासो जातस्य भार्गव मार्कण्डेय सुब्रह्मण्यशर्मणः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे तुलारासो जातस्य गोपालकृष्णशर्मणाः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य सिद्धार्थ कौन्दुन्या शर्मणाः अपभरणी नक्षत्रे मेषरासो जातायाः ऋषीनाम्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे सिंहरासो जातस्य नागराजशर्मणः अपभरणी नक्षत्रे मेषरासो जातायाः शकुन्तलानाम्याः मघानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः श्रेजानाम्याः सदाभिषेकनक्षत्रे कुम्भरासो जातस्य प्रणवशर्मणाः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासो जातायाः अनीतानाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य श्रीधर नामधेयस्य जन्मरासो जातस्य श्रीनिवासन नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य कनकवेल नामधेयस्य जन्मरासो जातस्य भरणी नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातायाः नीलानाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य सेल्वा नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य राम नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य रविचन्द्रन नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य प्रभुकुमार स्वामीनाथन नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य मुरलीधरन नामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं वेदोक्तं दीर्घायुः अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां बालकबालिकानां पदे पदे श्रवणमननपूर्णाभ्यास सकलविध शास्त्रविद्या प्राप्त्यर्थं तरुणतरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तर मनोलयानुगत परस्पर अनुराग वरवधूनां मातापितृगुरुदेवतानुग्रहेण उद्वाह विवाह प्राप्त्यर्थं दंपतीनां कुलाचार गृहाचार श्रद्धा भक्तिपूर्वक महामंत्र जप ध्यान सुराराधनेन पंचायतन पूजन स्तोत्रार्चन पारायणादि मनोभीष्टफल प्राप्त्यर्थं शेषतः गृहस्थाश्रमे दंपतीनां परस्पर मैत्री सौमनस्य सिद्ध्यर्थं स्त्रीणां पति शुश्रूषापूर्वकं दीर्घ सौमंगल्य प्राप्त्यर्थम अपुत्राणां पुत्रसंतान प्राप्त्यर्थम स्त्रीणां स्वग्रह अभिमान अकिंचित्कर अनर्थ कार्य निवृत्त्यर्थम अनुगुण सद्धर्म सन्मार्ग समस्त सन्मंगल अवाप्यर्थम गृहस्थाश्रम आपत्काले स्त्रीणां अमात्य आकृतेन समयोचित सद्बुद्धि द्वारा गृहस्थ क्षेमाभिवृद्ध्यर्थम कलुषगुण निवृत्त्यर्थम गृहस्थाश्रम ज्ञानपूर्वकं संकल्प सन्निष्ठा सिद्ध्यर्थम गृहे नित्यमंगलप्रद सत्कर्मणां समृद्ध्यर्थं देशभक्तिपूर्वक पुत्र संवर्धनार्थं पूजा पुरस्सुन यज्ञकृत्वादि यशोवर्चः तेजः वर्चो वर्धन धर्मकर्म प्रवृत्ति प्राप्त्यर्थं नित्यकल्याण परंपराभिवृद्ध्यर्थं मनोव्याकुलनिवृत्तिद्वारा मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः संजाताः सम्भूताः सम्भवन्ति सञ्जनिष्यन्ति तेषां दोषाणां पापानां सिद्ध्यः पुनोदनार्थं शुभ एकादशस्थानफल अवाप्ति सिद्ध्यर्थम आलस्यरहित तंद्रारहित नरेन्द्र परिपूर्ण उत्साह अभिवृद्ध्यर्थम गृहेषु अन्नपानादि समृद्ध्यर्थम गुरु ईश्वर शास्त्रादिषु परिपूर्ण अचंचल निष्कपट श्रद्धा भक्ति सिद्ध्यर्थम धर्मानुष्ठान निष्ठा सिद्ध्यर्थम सद्गुण संपद अभिवृद्ध्यर्थम कर्तव्येषु कर्मसु कुशलता प्राप्त्यर्थम विवेकादि साधन चतुष्टय परिपूर्ण संपत्त्यर्थम श्रवण मनन नितिध्यासनेषु सन्निष्ठा सिद्ध्यर्थम परिपूर्ण अद्वैत ब्रह्म ज्ञान बलेन जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति सिद्ध्यर्थम तद्वारा जन्म साफल्य सिद्ध्यर्थम सर्वेषां जनानां ज्ञान बल मनोबल वाग्बल क्रियाबल धनबल शरीरबल बंधूनां अन्योन्य ऐकमत्य परम प्रीतिकर अभिवृद्ध्यर्थम आराधितानां देवतानां परिपूर्ण कृपाकटाक्ष नित्यानुग्रह प्राप्त्यर्थम सकल सौभाग्य सौंदर्य सौमनस्य सौहार्द सौशील्य सौलभ्य सौमुख्य सौश्रिय सौख्य सौमंगल्यादि श्रेयः संपदाम अवाप्यर्थम सकल देवता प्रसार सिद्ध्यर्थम श्रीमद ओंकारानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूत परमहंस परिव्राजक योगिवर्य श्री सद्गुरूणां प्रसार सिद्ध्यर्थम सद्गुरूणां आज्ञा श्री दत्तात्रेय सद्गुरो प्रीत्यर्थम प्रसार सिद्ध्यर्थम श्रीमद अखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद श्री दत्तात्रेय पादुका पूजां श्री गुरु पादुका पूजां च ब्राह्मणमुखेन करिष्ये अपोपस्पृश्य विघ्नेश्वर पूजा गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतये नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि
श्रीमहागणपतये नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः मुख्य आचमनीयं समर्पयामि आपोहिष्टामजोभुपस्थान ऊर्जे दधातन महेरणागचक्षसे यो वशिपतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामो वयस्यक्षजाय जिन्मथ आपो जनयथा जनः महागणपतये नमः स्नपयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपविदाभरणात्य अक्षरान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः दिव्यगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णकाय नमः ओं बोधराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं फालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमो नमः नानाविधपरिमळ पत्रपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशीयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृदि परिधत्स्व गुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरो त्रिगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सब्वर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याब्धिसुधाकर ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमः आभरणानि समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं द्रां ओं दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दीर्घदर्शिने नमः दोषापहाय नमः दौष्ट्यहर्त्रे नमः दण्डधारिणे नमः दयानिधये नमः ध्यानस्तिमितचक्षुषे नमः नरसिंहसरस्वत्यै नमः नतमर्त्यसमुद्धर्त्रे नमः नारदादिऋषिस्तुत्याय नमः ओं ह्रीङ्गार्यापादसम्पूज्य हृदयानन्ददायकम् ओंकारानन्दपादाब्जं नमाम चित्तशुद्धये ओं अकार उकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ओं अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ओं अग्रगण्याय नमः ओं अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ओं अद्वैततत्त्वप्रकाशकाय नमः ओं अनुष्ठाननिष्ठाय नमः ओं अनेकज्ञानयज्ञकर्त्रे नमः ओं अनेकशिष्यसम्पूजिताय नमः ओं अमानित्वादिगुणसम्पन्नाय नमः ओं अवधूतपीठालङ्कारिणे नमः ओं अविद्याकृतजालनाशकाय नमः ओं अहङ्कारवर्जिताय नमः ओं यत्र ज्ञानमुदचेदोधृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरदे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु त्रिवर्णनिमितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिक्यं प्रकुर्वेहं विधिविष्णुस्वरूपक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गल ईराजनं सन्दर्शयामि बृहत्सामक्षतपद्बुद्धपट्नीं दृष्टभोजशुभिदमुग्रवीरं द्रस्तोमेन मञ्जदशेन मध्यमिदं वादेन सकनेन रक्षां धारयामि जय जय सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ஆதியந்தம் காட்டாத முதலாய் எம்மை அடிமைக்கா வளர்த்து எடுத்த அன்னை போல நீதி பெரும் குருவாகி மனம் வாக்கு எட்டா நிச்சயமாய் சொச்சமதாய் நிமலமாகி வாதமிடும் சமய நெறிக்கு அரியதாகி மௌனத்தோர் பால்வெளியாய் வயங்கா நின்ற ஜோதியை என் உயிர் துணையை நாடி கண்ணீர் சொரிய இரு கரம் குவித்து தொழுதல் செய்வாம்.
நமக்கு ஆத்ம ஞானத்தை வழங்கிய குருவாக இருந்து அவர் எனக்கு என்னவெல்லாம் கொடுத்தார் என்பதை மகான்கள் பல்வேறு ரூபத்திலே பலவிதமாக சொல்லி தன்னுடைய சத்குருநாதரை மனதில் நினைத்து போற்றி வணங்கி மகிழ்ந்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் மௌனகுரு வணக்கத்தில் 2வது பாடலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடலில் எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சதுன்றதை தாய்மோனவர் சொல்கிறார். 5 வகை ஆகின்ற பூத முதல் நாதமும் அடங்க வெளியாக வெளி செய்து அறியாமை அறிவாதி பிரிவாக அறிவார்கள் அறிவாக நின்ற நிலையில் சிந்தையற நில்லென்று சும்மா இருத்தி மேல் சின்மயானந்த வெள்ளம் தேக்கி திளைத்து நான் அதுவாயிருக்கணி செய்சித்திரம் மிக நன்று காண். எந்தை வடவாள் பரம குருவாழ வாழ அருளிய நந்தி மரபு வாழ்க என்றடியர் மணமகிழ வேதாகம துணிவு 2 இல்லை 1 என்னவே வந்த குருவே வீறு சிவஞான சித்தி நெறி மௌன உபதேச குருவே மந்திர குருவே யோக தந்திர குருவே மூலன் மரபில் வரும் மௌன குருவே. அதாவது அடியவர்கள் உன்னை நாடி அடியவர்களுக்கு நீ என்ன கொடுத்தன்னா வேத ஆகமம் 2 துணிவும் 2 இல்லை 1 என்னவே அதுதான் நீ எனக்கு உபதேசித்த சொல்லி சொல்கிறார். மௌன உபதேச குருவே எனக்கு என்னவெல்லாம் சொல்லணுமோ அந்த பரபிரம்மத்தை பற்றி ஆத்மாவை பற்றி அறிவை எல்லாம் சொல்லி எனக்கு நீ கடைசியில் 2 இல்லை 1 என்னவே வந்த குருவே வீறு சிவஞான சித்தி நெறி மௌன உபதேச குருவே சொல்லி சொல்கிறார். சிந்தையற நில் என்று சும்மா இருத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். சிந்தையில் என்னவோ எண்ண ஓட்டங்கள்லாம் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் கூட அதை அமைதிப்படுத்தி அல்லது அதை புறம் தள்ளி சிந்தையற நில் என்று சும்மா இருத்தி சொல்கிறார். சும்மா இரு சொல்கிறார். சும்மா இரு சொல்லற என்றாலுமே அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்தலைன்னே சொல்கிறார். சும்மா இரு சும்மா இருக்கிறது நமக்கு முடியுறதான்னு அதுதான் முடியறதில்லை. ஏன் முடியறதில்லைன்னா மனசில் அவ்வளோ வேகம், மனசில் அவ்வளோ விஷயங்கள், அவ்வளோ ஆசைகள், அவ்வளோ செயல்கள் செய்யணும்னு சொல்கிற எண்ணம் சும்மா நம்மால் இருக்கவே முடியறதில்லை. சும்மா இருக்க சுகம் என்று சுருதியெல்லாம் அம்மா நிரந்தரம் சொல்லவும் கேட்டும் அறிவின்றியே சொல்கிறார். சும்மா இருக்க சுகம் உதயமாகுமே மாயா லோகமணி ஏனடான்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஆனால் நம்மளால் சும்மா இருக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. அதான் சொல்லுவாங்க சும்மா இருக்க சாமியாருக்கு 3 பட்டு சாதம், வேலை செய்கிற ஆளுக்கு 1 பட்டு சாதம்னா. ஏன்னா சும்மா இருக்க முடியறதில்லை. அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். சும்மா இருத்தி என்னை சும்மா இருக்குன்னா சும்மான்ற வார்த்தைக்கு பிரம்மன்னு சொல்லி அர்த்தமும் இருக்குது. என்னை பிரம்மமாக இருக்க வைத்து பிரம்மஸ்வரூபமாக என்னை புரிய வைத்து அது மேலே சின்மயானந்த வெள்ளம் சொல்கிறார். நானும் நீயும் ஒன்றுதான் என்ற அந்த அறிவை எனக்கு கொடுத்த அந்த வெள்ளத்தில் என்னை மூழ்க வைத்து தேக்கி திளைக்க நான் அதுவாக இருக்கனி சொல்கிறார். நான் அதுவாக இருக்கிறது என்ன? தத்துவமசி தது துவம் அசி நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் என்ற சாமவேதத்தினுடைய மகா வாக்கியமாகிய தத்துவமசி. தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோ குருவான உபதேசம் பண்ணுறார். நீ அதுவாக இருக்கின்றாய். இது உபதேச மகா வாக்கியம் சொல்லுவாங்க. குரு நமக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு தது என்பதற்கு என்ன அர்த்தம், தொம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம், அசி என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்ன்ற 3 பதங்களுடைய அர்த்தத்தை சொல்லி கொடுத்து கடைசியாக தது துவம் அசி தத்துவமசின்னு சொல்லிடுறார். அது சொன்ன பிற்பாடு சிஷ்யன் அது உள்ளுக்குள்ளே வாங்கிக்கிடுறான். வாங்கிட்டு நான் அதுவாக இருக்கின்றேன் அதான் சொல்கிறேன். நான் அதுவாக இருக்க நீ செய்சித்திரம் மிக நன்றுக்கான். இந்த தத்துவமசியை உபதேச மகா வாக்கியம் சொல்லுவாங்க. குரு சொன்ன பிற்பாடு சரி நான் சொன்னேன்னு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட திருப்பி பதில் சொல்லி சொன்னான். குருவிடத்தில் நாம் தத்துவமசி திருப்பி சொல்லக்கூடாது. அகம் பிரம்ம அஸ்மி இது அனுபூதி மகா வாக்கியம் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அது நீயாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க, நான் எதுவாக இருக்கேன் பிரம்மமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி இதை சொல்லணும். சன்னியாசம் கொடுக்குற சமயத்து இந்த மந்திரத்துக்கெலாம் விளக்கங்களை குருநாதருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுப்பாங்க. சன்னியாசத்தை மட்டும் இல்லை, உபநிஷத்தை படிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம மனசில் இருக்கிறாப்போல சொல்லுவாங்க. அதுதான் இங்கே சொல்கிறார். தேக்கி திளைக்க நான் அதுவாக இருக்க நீ செய்சித்திரம் மிக நன்றுக்கான். எதுவாக இருக்க நான் அந்த என்றுமுள்ள நித்தியமான ஆனந்தமான பிறவாத இரவாத மாறாத மறையாத நித்தியமான அந்த ஆனந்த ஆத்மாவாக பிரம்மமாக இருக்க நீ செய்த அந்த விசித்திரம் இருக்கே ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறார். நீ செய்சித்திரம் மிக நன்றுக்கான் சொல்லிட்டு சொல்கிறார். எந்தை வடவாள் பரம குருவாழ அந்த ஆலமரத்தின் அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளாகிய சதாசிவனாகிய அந்த ஆதிகுரு இல்லையா, வேதபுரியில் எழுந்தரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளாகிய குரு, அந்த குருவினுடைய தன்மையெல்லாம் எனக்கு விளக்கி சொல்லி கொடுத்த
நம்முடைய சத்குருநாதராகிய சுவாமிகள் அவர்கள் எல்லாம் நம்ம குரு எந்தை வடவாள் பரம குரு வாழ வாழ அருளிய நந்தி மரபு வாழ்க. இந்த மரபு எதுலேருந்து வந்ததுன்னா நந்தியிலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்கிறார். அதெல்லாம் சைவ சித்தாந்தம் அழகாக சொல்லுவாங்க. அகச்சந்தானம் புறச்சந்தானம் அப்படிலாம் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கின்றது. அப்படி நந்தி மரபு வாழ்க. என்றடியர் மனமகிழ, அந்த அடியர்கள் மனம் மகிழ்கின்றாருங்க. என்றடியர் மனமகிழ வேத ஆகம துணிவு. வேதத்தினுடைய முடிவது தான், ஆகமத்தினுடைய முடிவது தான். என்னவா? இரண்டில்லை ஒன்றென்னவே. தாய்மன்னர் சொல்கிறார், வேத ஆகம துணிவு இரண்டில்லை ஒன்றென்னவே. வந்த குருவே, எனக்கு சொல்லி கொடுத்த குருநாதரே. வீறு சிவஞான சித்தினரு மௌன உபதேச குருவே. சைவ சித்தாந்திகளும் சிவா அத்திவிதம் பேசுவாங்க, அங்கேயும் அத்திவிதம் ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஆக வீறு சிவஞான சித்தினரு மௌன உபதேச குரு, எனக்கு மௌனத்தை சொல்லி கொடுத்தா. மௌனம் எதனால் வருவது? மௌனம் என்பது ஞான வரம்பு சொல்லுவாங்க. ஞானம் நமக்கு மனதுக்குள்ளே வந்து விட்டதென்றால், நிறைந்து விட்டதென்றால் வெளியில் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, மனது அதுவே இயல்பாக அமைதியாகிவிடும். அதுதான் சொல்கிறா மௌன உபதேச குருவே. இந்த மனம் எப்படி அடங்கும்னு சொன்னால் அதுக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். ஏன் நீங்கள் இப்போல்லாம் பேசுகிறதே இல்லை? முந்திலாம் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க, அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க, இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க, நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க, இப்போ ஏன் நீங்கள் பேசுகிறது இல்லைன்னா சிவவாக்கி சித்தர் ஒரு அழகான பாடல் சொல்லுவார். செய்ய தெங்கிலே இளநீர் சேர்ந்த காரணங்கள் போல் ஐயன் வந்து என்னுள்ளம் புகுந்து கோயில் கொண்டனன். ஐயன் வந்து என்னுள்ளம் புகுந்து கோயில் கொண்ட பெண் வையகத்து மாந்தர் முன்னோம் வாய் திறப்பதில்லையே. எப்படி தென்னை மரத்தில் கீழே இருந்து எவ்வளோ ஒசரம் இருக்குது, 20 அடி 30 அடி இருக்குது, ஆனால் இளநீரில் தண்ணி போய் சேர்ந்துருக்கு. அதுபோல் எனக்கு மனதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குருநாதர் கொடுத்த அந்த தத்துவ உபதேசங்கள்லாம் மெதுவாக மனதில் வந்து முழுமையாக தங்கிவிட்டது. அப்படி தங்கின பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்க யாருன்னா கேட்டால் பேசுகிறதுக்கு என்ன இருக்குது? அந்த நிலை வந்துடணும். தத்துவத்தை உணர்வதற்காக வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொண்ட முழுமையாக இதற்கு டெடிகேட் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் பாருங்கோ, நமக்கு அது வரணும். அதுதான் குருநாதர் நமக்கு கொடுத்த உயர்ந்த பட்சமான அனுபூதி செல்வம். அதுக்காக தான் இந்த வாழ்க்கை ஒப்படைச்சி தொண்டிருக்கோம், மற்றதுக்காக இல்லை. அதான் சொல்கிறார், செய்ய தெங்கிலே இளநீர் சேர்ந்த காரணங்கள் போல் ஐயன் வந்து என்னுள்ளம் புகுந்து கோயில் கொண்டன. குருநாதர் சொல்லி என் மனதில் வந்து தத்துவ ஞானம் தங்கிவிட்டது. ஐயன் வந்து என்னுள்ளம் புகுந்து கோயில் கொண்ட பெண் வையகத்து மாந்தர் முன்ன, இந்த உலகத்தில் இருக்க முன்னே பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறார். அந்த மௌன உபதேச குரு இங்கே சொல்கிறார். அப்படி என் மனதில் மௌனம் வந்து தானே குடிகொண்டது, நானாக வர வச்சுக்கல. தத்துவ ஞான தெளிவினால் மனசில் ஒரு அமைதி ஏற்பட்டு விட்டது. அந்த அமைதியை ஏற்படுத்தி கொள்வது தான் வாழ்க்கையுடைய லட்சியம். அதுதான் இங்கே சொல்கிறார். மௌன உபதேச குருவே, மந்திர குருவே, யோக தந்திர குருவே, மூலன் மரபில் ஒரு மௌன குருவே சொல்லி தாய்மனவர் தன்னோட குருவிடத்திலிருந்து பெற்றதை ரொம்ப அழகாக சொல்லி இங்கே நிறைவு செய்கின்றார். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமொடு தேச வர்த்தமானமாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி, கருணை வாழி, மாலரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியே நீ வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி. ஓ